प्रवृत्ति करण, पूर्व करण, फिर अनिवृत्ति करण करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होवे। और ऐसा अपूर्व करण जीव करे कब, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा? अब वो देव भव में होगा कि मनुष्य भव में होगा कि तिर्यंज भव में होगा, कौन सा जीव कहाँ कर पाएगा? ऐसे यहाँ पर जो है, पहले तो संसार के चक्र के अंदर सबसे पहली बात ये समझने जैसी है कि जीव को इस संसार के परिभ्रमण में सबसे बड़ी दुर्लभता है पहले मनुष्य भव की। अब वो जितने जिस तरह से अनंत भव इस संसार में करते करते परिभ्रमण करता रहे, अब संसार का चक्र उसका चलता रहे। अब ऐसे संसार के चक्र के अंदर चलते चलते जीव, अब वो जिस तरह से संसार के चक्र में अब ये कब मनुष्य के भव में आ रहे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय जीवों को तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी संभव ही नहीं। अब है तो वो भी जीव है, संसार के तो आत्मा ही है, तो ना थोड़ी कहेंगे आप। लेकिन उन जीवों का उस कक्षा में रहने से अब उनके अंदर वैसा कोई भाव परिणाम जगे, वैसे कोई उसके अध्यवसाय बने, तो उसको कोई निमित्त ही नहीं मिल रहा है। क्या मिलेगा? हाँ, उसको क्या था, पूर्व जन्म का साधु था और भगवान का योग निमित्त मिल गया। सबसे बड़ी बात तो ये, देवचंद्र जी महाराज ने भी आनंद ये 24 के अंदर वहां पर दोनों बात की। हे भगवान, मारामा योग्यता पात्रता पड़ी होय एनाथी प्रगट थई जाए એવું નથી, निमित्त चाहिए। एक वस्तु है कि यहाँ पर आपने साधन सामग्री प्राप्त कर दी। अब ये दीपक है और दीपक के अंदर ये उसकी बाट लगी हुई है और इसके अंदर घी तेल आपने भरा हुआ है। अब इतना सब होते हुए भी प्रकाश कहाँ हो रहा है? जिसकी आवश्यकता है कारणीभूत सब निमित्त है, दीपक है, घी है, उंदर बाट है, सब कुछ, लेकिन निमित्त चाहिए। આપણે રોજ દેરાસરમાં ભગવાનની આગળ દીપક પૂજા કરીએ છીએ, એનું કારણ શું છે? એ પ્રભુ, મારામાં પણ આ પાત્રતા તો પડેલી છે, તમે પ્રગટ કરી દીધી છે, તમે તમારું કેવલ જ્ઞાન અંદરથી પ્રગટ કર્યું છે, મારામાં પણ સત્તાની અંદર तो केवल ज्ञान पड़્યું છે। अब इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए प्रकाशित दीपक ही लाना पड़ेगा। जे दीवो जेनी ज्योत प्रगट छे ए जेना माटे निमित्त बनशे। ख्याल आयो? आप अगर माचिस लेते तो माचिस लो, आप मोमबत्ती लेते तो मोमबत्ती लो, उसका खुद का प्रकाश प्रज्वलित प्रगट होना जरूरी है। पण हूँ आवा जे छे 1000 दीवड़ा भेगा करी दઉં तो શું થવાનું છે? 1000 अंधे भी मिल जाए और 1000 अंधे इकट्ठे होकर के वो चल रहे हैं और सामने आग लगी हुई है, अब वो तो दिशा वही पकड़ेंगे, उसी दिशा में चल रहे हैं। 1000 नी संख्या होवा छतांय कई फरक पड़तो नहीं। भले ने होय 1000 नी संख्या होवाथी शुं थई जाय, लेकिन इन 1000 को भी एक अगर देखने वाला लड़का मिल जाए तो उनकी दिशा बदल जाए। केम? आ 1000 ने दृष्टि नहीं ने एक नी पासे जे दृष्टि छे ए जोईने बधाने बचावी ले छे। तो देवचंद्र जी यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वामी दर्शन समूह निमित्त लही निर्मलो, जो उपादान ए शुचि न था। ए भगवान, मारामा उपादान पड्યું છે, મારામાં પણ કેવલ જ્ઞાન પડ્યું છે, સત્તાની અંદર તો મારામાં બધું પ્રગટ છે, પણ ભગવાન જ્યાં સુધી તમારું આ પ્રબલ નિમિત્ત નહીં મળે ત્યાં સુધી મારું દીપક પ્રજ્વલિત નહીં થાય। હું આવ્યો છું તમારી પાસે, મારું દીવડો લઈને આવ્યો છું, તમારામાં જ્ઞાન છે, મારામાં જ્ઞાન પ્રગટ નથી થયું, હવે તમારા થકી મારે મારું જ્ઞાન પ્રગટ કરવું, મારો દીવડો પ્રજ્વલિત કરવો। આ દીપક પૂજાની પાછળનું રહસ્ય છે। શું કરો છો, શું તમે?
दीपक क्या करता है? प्रकाश फैलाता। તમે એને દરવાજાની વચ્ચોવચ મૂકો તો બે બાજુ અજવાળું થઈ જશે। स्व पर व्यवसायिक ज्ञान प्रमाणे ज्ञान कैसा है? स्वयं का भी बोध कराता है, पर का भी बोध करा रहा है। आप खुद कैसे हो इसका भी बोध कराएगा, पर पदार्थ कैसे हैं उसका भी बोध कराएगा। પણ આપણે શું કર્યું? આખી જિંદગી આ દીવડો ધરીને સામે દુનિયા કેવી છે, લોકો કેવા છે, પર પદાર્થ કેવા છે એટલું જ જ્ઞાન મેળવ્યું। હું કેવો છું, હું કોણ છું એનું જ્ઞાન મેળવ્યું નહીં। वो टॉर्च होती है ना बैटरी, तो वो पीछे तो अंदर आई, वो सामने ही प्रकाश फेंकती, બહાર જ લાંબે જ પ્રકાશ ફેંકે છે, એટલે બહાર બધું બીજું શું છે બધું દેખાય। गाड़ी आपकी कार की हेडलाइन होती है तो बाहर का प्रकाश बताएगी, अंदर પોતાની પાછળ જેના આત્મા છે એનામાં અંધારું રહે છે। એટલે ભગવાન હું તમારી પાસે આવ્યો છું, મારામાં અજ્ઞાનનું જે અંધકાર છે એ નીકળી જાય, તમારામાં જે જ્ઞાનનું અજવાળું છે, પ્રકાશ છે એ મારામાં। દલિત પાપ તમો વિતાનમ, आप रोज पाठ करते हो भक्तामत કે ભગવાન તમે જે મળ્યા છો, ઇન્દ્ર મહારાજે પહેરેલા મુકુટમાં પણ મણિઓનો પ્રકાશ એટલો નથી જેટલો તમારા નખમાંથી નીકળતો પ્રકાશ। भगवान तो कौशल में खड़े हुए भगवान के नख में जो प्रकाश है, नख में से तेज किरणें, रेस जो निकल रही है, और सामने इंद्र महाराज अपने मुकुट में मणि धारण करके आया, उसके मणि की प्रकाश की धारा है। आ बे ने सरखाओ, बे माथी વધુ તેજ પ્રકાશ કોનો છે? તો એ પ્રકાશ તરીકે કયો જોવાનો છે તમારો? અજવાળું વધારે છે ના, દલિત પાપ તમો વિતાનમ, તમારા આત્મામાં પડેલા પાપનું અંધારું દૂર કરવાનો પ્રકાશ ભગવાનના ચરણના નખમાંથી નીકળે છે, એ મણીમાંથી નથી નીકળતો। ઇન્દ્રે પહેરેલું મુકુટ છે, મુકુટમાં તો મણીઓ કેવી હોય? ત્યાં તો ચપ્પલ બૂટમાં મણીઓ હોય, તો પછી ઇન્દ્રના મુકુટમાં તો કેવો મણીઓ હોય? એનો પ્રકાશ કેટલો નીકળતો હોય કે સામે 1 માઇલ સુધી ચાલ્યો જાય તો દેખાય। आपकी गाड़ी की हेडलाइन जितनी पावरफुल है तो वो कितने आधे किलोमीटर तक प्रकाश फैला देती है। अब गाड़ी की स्पीड है, आप गाड़ी के 100-200 की स्पीड में चल रहे तो उतना ही ज्यादा स्पीड में प्रकाश भी तो आगे जाएगा तो रास्ता दिखेगा, लेकिन वो रास्ता बाहर का रास्ता है, आपको बाहर का प्रकाश दिख, प्रकाश भी वो बाहर है और बाहर के ही पदार्थों को दिखा रहा है। आप अंदर ना, अपने अंदर का प्रकाश कहाँ देख रहे हो? तो भगवान को ये प्रार्थना की गई, हे परमात्मा, તમારામાં જે દીપક પ્રગટેલું છે, તમારું કેવલ જ્ઞાન જે પ્રગટ થયેલું છે, એનાથી આ મારા આત્માનું જ્ઞાન પ્રગટ થાય। એટલે દલિત પાપ તમો વિતાનમ, પ્રકાશ તો મણીમાં પણ છે, પ્રકાશ તો જે છે રત્નોમાં પણ છે, ખ્યાલ? લેકિન પાપ કર્મનો નાશ, અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર, પાપના અંધકારનો નાશ કરવા વાળો પ્રકાશ એ ફક્ત પરમાત્મા ચરણ કમલના નખમાંથી निकलती किरणों में। अब आप ध्यान से समझो 2 बात। इधर तो इंद्र महाराज भगवान के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, तो माथु नमावे तो मुकुट पर नीचे आवश्यक है नहीं, माथा ऊपर मुकुट पहरेलो छे और मुकुट में मणि रत्न जड़े हुए हैं, तो जो मणि रत्न है उसका प्रकाश की किरणें निकल रही। तो इंद्र जारे नमे छे, શું ત્યારે ઇન્દ્રને પહેરેલું મુકુટ હોય છે ને મણીઓ છે એ નથી દેખાતી। નમતી વખતે ઇન્દ્રના મુકુટમાં રહેલી મણીઓનો પ્રકાશ જે છે ભગવાનના બંને પગના નખ ઉપર પડે છે। હવે નખ તમને એ વખતે આમ રત્ન ને મણીઓ જેવા ચમકતા દેખાય। ભગવાન તો કઈ પોલિશ કરતા નથી કે નેલ પેન્ટ લગાડતા નથી કે કઈ કરતા નથી, પણ ભગવાનના નખની અંદરની જે ચમક છે, એમાંથી જે રેસ નીકળી રહી છે, હવે નમતી વખતે કોના ઉપર આવે છે? એટલે ઇન્દ્રના મુકુટની મણીઓમાંથી નીકળેલી કિરણો ગઈ ભગવાનના નખ ઉપર, અને નખમાંથી રિફ્લેક્ટ થઈને આવી રહી છે નમનારા ઉપર।
એટલે ઇન્દ્ર મહારાજને દેવતાને એમ થયું કે મારા મુકુટની મણીઓના પ્રકાશથી કોઈનું પાપનું અંધારું દૂર થયું નથી, પણ એ મારા મુકુટના રત્નની મણીઓનો પ્રકાશ, એની કિરણો ભગવાનના ચરણ કમલ ઉપર પડી અને રિફ્લેક્ટ થઈને મારામાં આવી, એટલે મારા અંદરનો પાપનું અંધારું ધોવાઈ રહ્યું છે, दूर થઈ રહ્યું છે। अद्भुत भाव उन्होंने मानतुम सूरी ने उसमें प्रस्तुत किए। अब वो भाव आपको प्रकट करने आने चाहिए और उस भाव से आप अपने कर्म क्षय हो रहे हैं, ये फीलिंग आपको हो रही है। मतलब परमात्मा दर्शन थी, परमात्मा ध्यान थी तमारी कर्म निद्रा थई रही है, ये तमने फील थाय छे, ये विशेषता बड़ी। अब आपको कर्म क्षय हो रहा है, भगवान दर्शन, भगवान चरण में नतमस्तक थईने वंदन करो छो, ये पण तमारा अंदर जे छे, तमारा अंदर ये भाव प्रकट करी रह्यो छे। ये कितनी बड़ी विशेषता है, लोगों ने आ ध्यान में नहीं आवती। यहाँ पर आपको ये कहा कि ये दीपक है, आ दीवड़ो होय तो दीवड़ो भरेलो होय तो तमारुं काम तो नहीं थाय ने। चावी खोवाई गई ने घर खोलतो नहीं, तो હવે चावी शोधवा माटे अजवाळो प्रकाश तो जोईशे के नहीं, वो नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको चाहिए कि હવે આ મારું દીપક પ્રગટાવવા માટે જેનો દીપક પ્રગટેલું છે એની પાસે લઈ જાઓ, એટલે ભગવાન તમારી સામે જે છે આવીને મેં આ દીપક ધર્યો છે, એટલે હું દીપક પૂજા કરું છું, तो मारा दीपक में तमारा ज्ञाननी ज्योत आवी जाए, एक ज्ञाननो अजवाळो मारा दीपक में आवी जाए तो मारू अंदर ज्ञान प्रगट। तमे ज केवली छो, बाहर दुनिया में तो कोई केवली नहीं। तमारा जेवो केवल ज्ञान दुनिया में बाहर क्या छे, कोनामां छे? बाकीना संसार में बधे ज्यां जईश त्यां बधे अंधारो ज छे, बधा मारा जेवा हरकत छे, ज्ञानना अंधकार वाला ज छे बधा। क्या छे ज्ञान? बिल्कुल नहीं। हवे मारे शुं करवुं छे? हवे हूँ तमारी समक्ष ज आवी शकું एम छुं, दर्शन तमारा थई शके, कारण के केवली तमे एक ज छो। केवलीना दर्शन करीश तो ज मारू केवल ज्ञानનું अंदर आवरणीय कर्म घटे ने मारा में केवल ज्ञान प्रकट थाय। अब ये मुझे करना है। तो केवल ज्ञान माटे सौथी पहला तमने शुं जोईए? सम्यक दर्शन तो જોઈએ છે। सम्यक दर्शन वगर तो कोईने नहीं थाय, ये पण बात एटली साची छे। तो क्या करेंगे आप? सम्यक दर्शन मेळववा माटे किमती में किमती पहलू मनुष्य जन्म छे। जेटલું सम्यक दर्शन मनुष्यने थवुं सहेલું છે એટલું બીજા કોઈને નહીં। आ धरती ऊपर ज भगवान विचरे छे, देवलोक में तो भगवान होते नहीं है। देवताओं ने जेमने भगवान ना दर्शनार्थे आवू होय ते आवे, तो एमने निमित्त मळशे। मनुष्य माटे तो अहींया धरती ऊपर सौथी सहेलामां सहेलुं चांस, बधा प्रबल निमित्तो आपणने चांस रूपे मळे एम छे। आ मोटी विशेषता छे। हवे तमे एवा भगवानना दर्शन, एवा परमात्मानी समोसरमा देशना सांभळવાનો ભાવ તમારો પુણ્યનો નથી, તમને સુખ સંપત્તિ મળવાની નથી। ધ્યાન રાખજો। દેશના શ્રવણ કરવાનો તમારો ભાવ તમને સમ્યક દર્શન થાય એ માટેનો છે, તમારો અંદર મિથ્યાત્વ મોહની ટળે એ માટેનો છે। આ મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ ખપવું જોઈએ અને તમને એ રીતનું જ્ઞાન અંદર થવું જોઈએ। આના સિવાય બીજો વિકલ્પ નથી। એટલે આપણને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને મનુષ્ય ભાવ દુર્લભ છે। બાકી બીજા બધાની વાત જુદી છે। બાકી બીજા બધાને મનુષ્ય ભાવ મળે છે તો પુણ્યથી પણ મળે ને પાપના ઉદયથી પણ મળે। હવે જે જીવોને મનુષ્ય ગતિ મળી છે પણ બીજા બધા સંજોગો ઉચ્ચ નથી મળ્યા, તો એ તો બેચારા બે પગના માણસ થઈને પશુનું કામ કરશે। ખેતરમાં ખેતીમાં બે બળદ નથી તો હવે માણસ પોતે જોડાઈને ખેંચશે ત્યારે ને,
તો એ કામ શું થયું? અને ભવ કોનો? મનુષ્યનો છે. થયું શું? એવા તો ઘણા મનુષ્યો છે. જળ સામાન પૂતગલ વસ્તુની જળ પદાર્થો પણ અહીંથી ત્યાં એને સામાન લઈ જવાનું કરવાનું એ બધું થઈ રહ્યું છે કે નહીં? કોણ કરે છે? આ હાથગાડીઓ રસ્તા ઉપર રોજ ચલાવીને માણસો જળ સામાનને જ લઈ જાય છે. મનુષ્યો થઈને તમારે માત્ર જળ સાધન સામગ્રીની એટલી સેવા કરવી પડે છે. પણ હવે ભવ જ એવો છે. ભારે અંતરાય કર્મના ઉદય વાળા જીવને મનુષ્ય ભવ મળે તો પણ એને કામ એ જ કરવાનું. ભવ એવો જ છે. એવા ભવમાં તમે શું કરશો? એ પ્રકારનો ભાવ બનાવ્યો, એ પ્રકારનો જન્મ બનાવી લીધો, સમજાય. અને એ રીતે એ ભવમાંથી એ જીવ જે છે એવો આચરણ કરે. શું વળશે? અને બોલો શું કરશે? કરશે શું? આ હકીકત જીવને સમજમાં કેમ નથી આવતી? એટલે પહેલું તમને જે છે આ ચક્કર ચાલે છે સંસારનો. હવે એમાં તમે આજે સિમંદર સ્વામીને જઈને પૂછો, સાહેબ કેટલી વાર હું મનુષ્ય થયો? તો સિમંદર સ્વામી તો કહેશે અનંતી વાર થયો છે. તો હવે અનંતી વાર તમે મનુષ્ય થયા તો મનુષ્ય બહુ દુર્લભ થયો કે સુલભ થયો? અનંતી વાર જો તમને મનુષ્ય ભાવ મળે છે તો મનુષ્ય ભાવની દુર્લભતા ક્યાં રહી? આ તો સારામાં સારી સુલભતા છે. આ વાત તો મનુષ્ય ભાવ તમને આટલો સુલભ લાગે છે તો દુર્લભતા ક્યાં? પણ બીજા બધા એકેન્દ્રિય, બેન્દ્રિય, તેન્દ્રિય, ચૌદેન્દ્રિયના ભવો જેટલા અનંતતા થાય ત્યારે માંડ એક ભાવ મનુષ્યનો અનંતતા સમજાય કે નહીં? હવે નિગોદના ભવો કેટલા થશે ત્યારે મનુષ્યનો એક ભાવ થશે? અનંત અનંત થશે ત્યારે. હવે નિગોદમાંથી બહાર નીકળશે ત્યારની વાત છે. એકેન્દ્રિય પર્યાયમાં પૃથ્વી, અપકાય, દેવકાય, વાયુકાય બધામાં ફરી 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 જીવ કેટલા ભાવ કરશે? તો જેટલા અનંત ઘણા ભવો બીજાના થાય, એકેન્દ્રિય આદિના થાય ત્યારે એક અનંતનો ભાવ મનુષ્યનો. એમાંથી તમે વનસ્પતિ કાયમાંથી બહાર નીકળો. વનસ્પતિ કાયમાંથી જ બહાર ન નીકળો તો તમે જે છે પૃથ્વી કાય, અપકાય, દેવકાયમાં આવો કઈ રીતે? આવો કઈ રીતે તમે? એટલે તમારે પહેલા એ ભવોમાંથી બહાર તો નીકળવું પડે. એ ભવો તમારા કેટલા અનંતતા થયા પછી તમે આજે આવ્યા. ખ્યાલ આવ્યો? ત્યારે તમે શું કરશો? આ કક્ષા પહેલા અંદર સમજાઈ જવી જોઈએ. એટલે શું થયું? બીજા ભવો જેટલા અનંતતા અનંત ગણા મળે છે એની સામે મનુષ્યનો ભવ અનંતમાં ભાગનો કોઈક જ થાય છે. અને મનુષ્યનો ભવ થઈ ગયો એટલા માત્રથી કઈ નહીં મળે. કારણ મનુષ્યનો ભવ તો હવે કસાઈનો ભાવ મનુષ્યનો ભાવ છે, વેશ્યાનો ભાવ મનુષ્યનો ભાવ છે. શું કરશો તમે? એવા ભવો એના માટે કામના નથી, કદરના નથી, કોઈ કિંમત નથી, કઈ કરતા. એટલે સૌથી કિંમતી ભવ જે ભવની અંદર મિથ્યાત્વને કાઢી શકાય ને સમ્યક્તને પામી શકાય એવો મનુષ્ય ભવ તમારા માટે કિંમતી છે. બાકીના કામો કરીને પેટ ભરવા માટેનું મનુષ્ય ભાવ કિંમતી નથી. કસાઈઓને મળતું એ મનુષ્યનો ભાવ એટલું કિંમતી નથી. તિર્યક ગતિના જેવું પશુ પક્ષી જેવું કામ કરવું પડે એવો મનુષ્ય ભાવ કિંમતી ભાવ નથી. પાપ પ્રવૃત્તિઓ કરવી પડે ને પાપ પ્રવૃત્તિઓ કરવા વાળો મનુષ્ય ભાવ એટલું કિંમતી ભાવ નથી. પહેલા એના ઉપર કેન્દ્રિત થાવ તો આપણને ખ્યાલ આવે. જે ભવની અંદર દેવગુરુ ધર્મના યોગો મળે, દેવગુરુ ધર્મની જે છે કારકતા આપણને ઉપલબ્ધ થાય અને જે ભવની અંદર તમને જે છે આ બધા પ્રબલ નિમિત્તો યોગો મળે અને તમે મિથ્યાત્વની ગ્રંથિનું ભેદ કરી શકો અને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરી શકો એવી કક્ષા જો તમને મળે એ તમારું મનુષ્ય ભાવ કિંમતી ભાવ.
એની કિંમત થાય છે, એની કદર થાય છે, એ આપણને સમજાવવું જોઈએ પહેલા. નહીતર પછી કઈ નહીં રહે. એટલે ચત્તારી પરમંગાણી દુલ્હાણી હે જંતુણો. આ જીવને પહેલા અહીંયા સમજાવ્યું છે કે ભાઈ આવું મનુષ્ય જન્મ મળવું અતિશય દુર્લભ. બાકી તો હવે અનંતી વાર મનુષ્ય થઈને તો આવ્યા છે. બે પગ ને બે હાથનો મનુષ્ય ભવ લઈને તો પેટ જ ભરવાનું કામ કર્યું છે. બીજા પણ કરે છે, આપણે પણ કરીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ પણ કરે છે. હવે એ કરવા માત્રથી તો કઈ નહીં મળે. કિંમતી ભાવ તરીકે તમે કોને ગણશો? આટલો ઊંચો કિંમતી ભાવ છે મનુષ્ય ભાવ. અને મનુષ્ય ભાવ વગર તમે પરમાત્માની દેશના શ્રવણ કઈ રીતે કરશો? પહેલા એ વાત કરો. પરમાત્માની દેશના શ્રવણ કરી શકો એવો તમારી પાસે યોગ ક્યારે મળે? હવે સ્વર્ગની અંદર દેવી દેવતાઓ માટે શક્તિ ઘણી છે, બધી વાત સાચી, પણ એમની શક્તિ ત્યાં આગળ એમના સુખ ભોગોની અંદર જ વપરાઈ જાય તો શું કરશે? આવો ખ્યાલ આવ્યો તમને? બધા જ દેવતાઓની પાસે વૈક્રિય શક્તિ છે. ધારે તો 2 મિનિટમાં રોજ મહાવિદ્યમાં સિમંદર સ્વામી આદિ 20 વિહરમાનોની દેશનામાં પહોંચે એમ છે. એમને ક્યાં તકલીફ છે? શું તકલીફ શું છે? અહીંયા તમારે ઉતરવું હોય, 14મે માલ વાળાને વ્યાખ્યાનમાં આવવું હોય તો લિફ્ટ તૈયાર છે. 14 મિનિટ પણ લાગવાની છે. બોલો, 14 માલ વાળા માટે હવે 14મા દેવલોક સમજો, અને નીચે ઉતરીને વ્યાખ્યાનમાં આવવું હોય અડધી મિનિટ લાગે. આ માજી આજે આવ્યા, જો સમજાય. તો હવે એ રીતે ગણતરી મૂકીએ તો જે જીવો આવી શકે એમ છે, જેમના માટે આવું સહેલું છે, પણ એ પોતાના સુખ મોજમાં પડ્યા હોય તો નહીં આવે. આ વાત હવે એમને ત્યાંનું એમનું સુખ મોજ ભોગવવું છે. એક નાટક વહાં પર 2000 साल तक चलता है. અહીંયા તો ઠીક છે કે એક નાટક સિનેमा તમારો 3 કલાકમાં પૂરો તો થઈ જાય છે. अब वहां पर इतना लंबा चौड़ा नाटक चलता है तो वो अपना सुख मौज उसमें वो छोड़ करके अब वो यहाँ पर आए कि ચાલો ભગવાનની દેશના સાંભળવા માટે મહાવિદ્યમાં જઈએ. હવે એમાં તો ભાગશાળી આત્મભક્તિ મળ્યા કેઈ દેવા. કેઈ એટલે ગુજરાતી ભાષા છે. આવા દેવતાઓ કેટલા છે? અસંખ્ય. અસંખ્યમાં કેઈ એટલે બોલો, માતૃ આશીષ કેટલું મોટું છે, ઘર કેટલા છે, જનસંખ્યા કેટલી છે, અહીંયા વસ્તી કેટલી છે. હવે એ બધાને ભેગા કરો તો અને સ્વામી પાસે હોય તો લખો જો હમણાં કેટલા આવે છે. પણ અહીંયા તમે જો તો કેઈ દેવા કોઈક જ આવે, બાકી બધાને રહેશે કોઈ ના. કેમ પણ એમ કેમ? એટલે આ વિચાર કરતા આપણને એ ખ્યાલ આવશે. નહીતર ક્યાંય કરતા કઈ જ ખબર નહીં પડે. અતિશય કિંમતી મનુષ્ય જન્મ. હવે પછી તમને સમ્યક દર્શન થવામાં પ્રબલ કારણ કોઈ હોય તો ધર્મનું શ્રવણ. તમારે શાસ્ત્ર સાંભળવા પડશે, તત્વો શીખવા પડશે, પદાર્થો જાણવા પડશે, ઓળખવું પડશે. એ તમને અંદર તમારું જ્ઞાન દર્શન થવું જોઈએ. પહેલી અગત્યની વાત એ છે. એ જો ન થયું ભાગશાળી તો આગળનું પગથિયું નહીં આવે. तो आपको धर्म श्रवण करने को मिले ऐसा मनुष्य भाव. આગળના એના નિમિત્ત જો પછી તમને ખ્યાલ આવે કે આ મનુષ્ય ભાવ દુર્લભ છે. નહીતર નહીં. જેને ધર્મ શ્રવણે નથી કરવું ને શ્રદ્ધાએ નથી જગાડ્યો એના માટે એ મનુષ્ય જન્મ દુર્લભ ના કહેવાય. એ ગમે ત્યારે ગમે એટલી વાર ગમે તેવા મનુષ્ય જન્મ મેળવશે. अब आपको मनुष्य जन्म मिल जाए, अब आप जो है जिससे आपके मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय हो वैसा मनुष्य जन्म आपको मिलना चाहिए. वैसे योग संयोग सारे मिलने चाहिए. अब वैसे योग संयोग सारे आपको मिल जाए तो काम हो जाए. अब वैसा धर्म श्रवण करो कि जे सम्यक दर्शन अपावे. एक बीजानी हाथे કાર્ય કારણ ભાવ જોડો. આગળનું જે છે એની સામે આ કારણ જોડી લો.
ख्याल है, ये अगर महत्व का है। अब धर्म का श्रवण हो जाए, अब धर्म की श्रद्धा आपकी बढ़ जाए, क्योंकि धर्म श्रवण बिना श्रद्धा नहीं बनता। ये बात એટલી સારી। હવે ધર્મ શ્રવણ ભગવાન કરાવે કે ગુરુઓ કરાવે? સમજ્યા? આજે ભગવાન નથી એટલે ગુરુઓનું કામ છે। હવે આજે ભગવાન હોત તો આપણે ક્યાં ગુરુઓની પાસે ગયા હોત? ના જાત। આજે ભગવાન નથી અહીંયા ભરત અહિરાવતમાં। અત્યારે મહાવિદ્ય હોય તો બીજા સાધુ સાધ્વી વ્યાખ્યાનમાં કોણ જશે? तो साक्षात सिमंदर स्वामी केवली भगवान देशना आपता है तो बीजे शू काम जाए? आज हमारे यहाँ पर ये बात है। तो ठीक है, कई बात नहीं, भगवान नहीं तो गुरु है। गुरु ने हाजरी में करो, तमे ना क्या छे? ख्याल आव्यो? पण तमने कोई पण हिसाबे एवो धर्म श्रवण करवो के जेमां श्रद्धा जागे, नहीं तो नहीं। फिर आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये श्रद्धा नहीं हाथे तमारे लेवा देवा नहीं। तो बजा धर्म गुरु महाराजो बीजा घणा मळशे, कोई शेर शायरी संभळावी देशे, कोई वार्ता टूचका संभळावी देशे, कोई तमने ए रीते राजी करी देशे, कोई ए रीते राजी कर। भाई, इससे आपका श्रद्धा संपन्न का काम नहीं हो। पहला ये नक्की करी लो, तमारे सम्यक दर्शन पामवू छे तो ये लक्ष्य राखो। मारे एवं धर्म सांभळवू छे, शुं सांभळवू? जेमां तत्व होय। ख्याल आव्यो? जेमां तत्व मळे, आत्मा थी परमात्मा सुधीना, आत्मा थी मोक्ष सुधीना तत्वनुं ज्ञान भान थतुं होय एवुं ज मारे सांभळवू छे। हवे ए ज्यां मळतुं होय त्यांथी सांभळवू। अरे जवुं पड़े तो जईने पण सांभळवू पड़े। तमे समझो कि घरे बैठा गंगा आवी जाए, ये बात। अब ये श्रद्धा आपको जगानी है। जे अनंता भव में नथी जागी ए सम्यक दर्शन नी श्रद्धा आ मनुष्य भव में जगाड़वी, एटले एनी दुर्लभता। अने चालो हवे धर्म श्रद्धा थई गई तो एनु प्रेक्टिकल फॉर्म में आचरण, अने आचरण थाय एटले कर्म क्षय थवा मांडे, रिजल्ट आवे, निद्रा थाय, ए टाइप नु आचरण थाय, ए धर्म दुर्लभ छे। એટલે આ મનુષ્ય જન્મ દુર્લભ। હવે ધર્મ સાંભળવું એ અગત્યનું, એની દુર્લભતા। એના પછી જે છે એની સમ્યક દર્શનની શ્રદ્ધા જાગે એ દુર્લભ। અને એ જાગી જાય તો આલસ પરમાત્મા જીવન બગાડે નહીં, પણ આચરણ એવું સરસ કરીને કર્મ ક્ષયનું રિઝલ્ટ લાવે એ। આ વાત પહેલી છે। એક ની અગત્યતા આપણને જો સમજાઈ જશે તો સ્પષ્ટ છે। આના કારણે આની દુર્લભ। હવે આ તમે આગળનું કાઢી નાખો તો પછી નહીં, આ બધા કાઢી નાખો તો એવા મનુષ્ય ભવને શું કરવું છે? એવા કતલખાના ચલાવનારા મનુષ્ય જ છે ને। આટલી બધી વેશ્યાઓ છે એ પણ મનુષ્ય ભવ જ કહેવાય ને। એમને આ મનુષ્ય ભવ શું કામ લાગ્યું? એમને શું ફાયદો થયો? એમને તો ઉપરથી પાપ જ કરવાનું રહ્યું, એમને પાપ કરીને નરકમાં જ જવાનું રહ્યું। એ જીવો બેચારા જશે ક્યાં, કરશે શું? એટલે इसके कारण आप इसकी कदर करो। बस आटली ज बात अहींया जे छे आ अहींया त्रीजा अध्ययनमां करे छे। बस हवे एक पछी एक जे तमने मळी गयुं ने एनाथी तमे जे साधी लो, तमने सम्यक दर्शन थई गयुं, भागशाली अनंता भवो तमारा अटकी गया। सम्यक दर्शन थी बीजो फायदो नहीं, तमने कई पुण्य बंधावानुं नहीं। सम्यक दर्शन पामीने कई तमारे पुण्य उपार्जन करीने स्वर्गना सुखो मेळवीने राजी सुखी थवानुं छे नहीं। सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा फायदा एक ही है कि भविष्य के होने वाले अनंत भव आपके रुक गए, घट गए। अब आप सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्त काल में संसार से मोक्ष में चले जाओ। हमें आ बात पूरी। जो आ लक्ष्य तमारू न आव्યું तो પછી કોઈ હેતુ નહીં સર। તમે કાલે સમ્યક દર્શનને પુણ્યનું નિમિત્ત માનશો, તમે વ્યાખ્યાન સાંભળવું એટલે આલો ને આપણું 10 મિનિટ બેસો, થોડું પુણ્ય તો વધશે ને, ये धारणा रखोगे तो गलत। 10 मिनट व्याख्यान में बेशुद्ध पुण्य वधी जैसे, ये सब बातें गलत है।
10 મિનિટ ભગવાનના દેરાસરે દર્શન કરી આવશું, એક સામાયિક આજે કરી લેશો સાહેબ, કોઈ રવિવારને રજાના દિવસે એકાદ સામે થોડું પુણ્ય વધશે. પહેલે આપ ધારણા બદલ દો. એવું કોઈ પુણ્ય વધારવા માટે सामायिक नहीं। सम्यक दर्शन ये मोहनीय कर्म की सप्त प्रकृति का क्षय करने की। अब जैसे ही आपकी मोहनीय कर्म की सातों प्रकृतियों का दर्शन, सप्त का क्षय होना और उससे आपके भव सीमित होकर के घट जाए, बस ये बात यहाँ पर है। अब तीसरे अध्ययन के अंदर भगवान ने ये बात करके स्पष्टता कर दी, ऐसा आपको करना है। अब भगवान ने आगे यहाँ पर चौथा अध्ययन जो है प्रमाद अप्रमाद अध्ययन की बात की है। अब इसमें आप जोड़िए, अब ये 4 दुर्लभता इन्होंने तीसरे अध्याय में बताए। अब ये चौथा अध्ययन जो है ये प्रमाद और इसके सामने जोड़ा है अप्रमाद। अभी आपने देखा चौथा भाग क्या था, इसके अंदर आचरण का, जिस आचरण से आपको कर्म क्षय कर्म निद्रा करनी है वो था। હવે એ ધર્મ મળી ગયો, શ્રદ્ધા થઈ ગઈ, ધર્મ એવો સરસ હાથમાં આવી ગયો। હવે આચરણ કરવામાં તમે જો પ્રમાદ સેવ્યું, આ ખોટું આલસ કર્યું, સમજાય કે નહીં, તો તમારો ટાઈમ હાથમાંથી જતો રહેશે। વીતેલો ટાઈમ પાછો આવે છે? આ મનુષ્ય ભવ આપણું હાથમાંથી જતું રહે ને કાલે 70, 80, 90ની ઉંમરે જ્યારે આપણે મરવા પડીએ ત્યારે 100 વર્ષના જીવન દરમિયાન તમે કરેલા શુભ કાર્યની અનુમોદના થશે કે ન કર્યાનું અર્થ ધ્યાન થશે? ખરો સમય આત્મા હતો, ચાન્સ હતો, શરીર સશક્ત હતું, હાથ પગ ચાલતા હતા, ત્યારે તો મોજ મજામાં પડ્યા ને પાપ બાંધવાની, પાપ કરવાની, કર્મ બાંધવાની પ્રવૃત્તિમાં રાચ્યા પડ્યા, ત્યારે એમાં રાજી થાય। જ્યારે કર્મ નિદ્રા કરવી હતી ત્યારે કરી ન શક્યા। હવે ગડપણ આવીને શરીર અશક્ત થઈ ગયું ને દુર્બલ થઈ ગયું ને હવે શરીર સાથ નથી આપતું, ત્યારે તમે મોટી મોટી વાતો કરવા માંડ્યા, સાહેબ પહેલા કરી લીધું હોત તો સારું। એટલે હવે તમારે આર્થ ધ્યાનમાં જ જવાનું। હવે જો તમે અર્થ ધ્યાન જ કરતા રહેશો, અર્થ ધ્યાન જ કરતા રહેશો તો પછી ભાગશાળી બહાર નીકળવું જ એમાંથી મુશ્કેલ। अब आपको ये કે પ્રમાદ અપ્રમાદ શું કરવું છે બોલો? પ્રમાદ સેવું કે અપ્રમત્ત થઈને? હવે તમારું પહેલું અપ્રમત્ત ભાવ શરીરનો છે। દરેક વાતમાં, દરેક કરણીમાં પહેલા શરીર વચ્ચે આવશે અને એક તરફ શરીરનું મોહ છે, શરીરની સુખાકારી જોઈએ છે, શરીરનું મોહ છે, શરીરને હાચવવું છે, શરીરને ટકાવવું છે, શરીરને આ બધું કરતા કરતા શરીર 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 કરતા કરતા करता करता आपने कहीं करी नहीं। ध्यान से समझो, प्रमाद मतलब क्या? आत्मा के हित का कार्य छोड़ करके बाकी जो कुछ करोगे सब प्रमाद। जेमा तमारा आत्माનું हित न થયું એ બધું પ્રમાદ છે। બસ હવે તમને લક્ષ્યમાં આવી જવું જોઈએ। અપ્રમત્ત ભાવ એટલે શું? तो अप्रमत्त भाव એટલે તમને પહેલા અંદર લાગે કે મારા આત્માના હિતમાં શું છે, હું મારા આત્માના હિતમાં શું કરી રહ્યો છું, એ લક્ષ્ય રાખજો। તમે આત્મહિતનું લક્ષ્ય રાખશો તો તમારા હિતમાં તમે આત્મા પોતે બધું જ કરી શકે એમ છે। મિનિટે મિનિટે તમને પોતાને એવો ભાવ જાગે, હું મારા આત્મા માટે શું કરી રહ્યો છું। આજે તમને પણ કાલે 80 કે 100 પૂરા થઈને જશો તો ખરા દુનિયામાંથી, ત્યારે તમને એ વિચાર આવશે મેં મારા આત્મા માટે શું કર્યું। આખી જિંદગી પારકાનું કરી કરીને શરીર ઘસી નાખે, क्या करेंगे आप? संसार में हो, माँ बाप बने हो तो बेटे बेटी परिवार के लिए आपको शरीर घिसना ही पड़ेगा। હવે તમે કોઈ દિવસ કોને રાત કો દિવસ કોને રાત કો દિવસ રાત કઈ જોવાતો નથી। હવે દીકરો રડે છે નથી ખાધું, હાલો ભાઈ રાત ના ખવડાવ, હાલો भाई એને આ ટાઈમે કરે, હાલો भाई એને આ ટાઈમ, ये आपको बार बार पूरा दिन करते ही रहने पड़ेगा। अब आप उसमें ये सोचो ही मत, ये विचार ही मत करो, आपको करते ही रहना पड़ेगा। હવે ત્યાં શું છે? મોહ માયા મમત્વ છે।
संसार है, मोह माया ममत्व आपके पास है, आप करते ही रहोगे, लेकिन अपनी आत्मा का हित क्या किया? आ तो संबंधो छे, जीव तो जुदा जुदा छे, दीकरो कोण ने पति, कोण ने माँ, कोण ने बहन, कोण ने भाई, कोण सब अलग 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 जीव एक घर में इकट्ठे हुए संबंधोथी जोड़ाया। मणका बधाय जुदा जुदा छे, खाली एक दोरामां परोव्या एटले माला। बधा मणका तो छूटा ज छे ने, एम बधा जीवो जुदा जुदा छे। आप एक संबंध में जुड़े हो, आ दीकरो छे ने, आ पति छे ने, आ भाई छे ने, आ बहन, एटले तमे एक परिवार थयुं छे। हवे परिवारमां संबंध जोड़ाई गया एटले एकबीजाना माटेनी सतत एकबीजाना माटेनी विचारना करता रहेवानुं, करता रहेवानुं, करता रहेवानुं। हवे एमांथी तमे बहार नहीं निकली, मरो त्यां सुधी बहार नहीं निकल्या। कायम माटे हवे तमे रह्या एटले संबंधो तमारा बंधाई गया, संबंधो जोड़ाई गया, संबंधो बंधाई गया एटले हवे तमे एमांथी बहार निकली नहीं। एना सुख दुख है मारा सुख दुख, मारा सुख दुख है एना सुख दुख, एना सुख दुख में हूँ भाग, मारा सुख दुख में बधा एकबीजानी साथे बंधाई गया। बंध और बंध के आगे सम जोड़ दिया, संबंध। हवे शू वगर कारणे वगर कीधे कोई दीकरो ઊંઘતો હોય તોય મા બાપે એની ચિંતા કરતા રહે। એ આરામથી ઊંઘતો હોય તોય આપણે એની चिंता करता રહેવાનું। એના માટે આપણે अपना आदू छोड़ी भूली ने एनु पहला करवा। तो ये संबंध है, समझेगा? ये संबंध है, इस संबंध में तो यही होगा। એટલે હવે ભગવાન કે ભાઈ તમે આ બધું કરો, સંસાર ચલાવો, સંબંધો સાચવો, બધાનું સાચવો, બધાનું બધું કરો, છતાંય તમારા આત્મા પ્રત્યેની તમારી અવેરનેસ, હું મારા આત્માનું શું કરું છું, હું મારા આત્માનું શું કરું છું, એ જાગૃતિ અંદર જોઈએ। કોઈ કોઈનું નથી, સંગા બધા સંબંધો બધા નામ માત્ર સ્વાર્થના સંબંધો છે। એકબીજાથી એકબીજાનો સ્વાર્થ સરે ત્યાં સુધી જ એકબીજાનું કામ કરશે। ખ્યાલ આવ્યો? તો એમાંથી આટલું બધું આપણી પાસે છે ને, આપણે જાણીને ઓળખીને સમજી લઈએ તો આપણે આપણા આત્માનું સાચવી લઈએ ને ભાઈ। ख्याल आया कि नहीं? अब हम अपनी आत्मा का संभाल लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलने वाला। એટલે તમે પ્રમાદ જ કર્યા। હવે પ્રમાદ તમારો કયો? કસાય કરો એ પ્રમાદ છે, શરીરની ક્રિયા પ્રવૃત્તિઓ કરો આત્માના માટે પ્રમાદ છે। ખ્યાલ આવ્યો? પાપની પ્રવૃત્તિઓ 18 પ્રકારની થાય આત્માના માટે પ્રમાદ છે। બીજાનું પારખાનું બધું કરો એ આત્માના માટે પ્રમાદ। જેમાં આત્મા પોતે પોતાનું સંવર નિદ્રા ન કરી શકે બધું બહારનું પ્રમાદ। હવે અહીંયા શબ્દ એ છે વ્યવહારમાં શરીરની હોય ત્યારે આલસ છે, બાકી અંદર આત્માની હાથે જોડાવ। હવે એમાંથી જે છે સંસારમાં આવન્નસ પરસ અઠ્ઠા સહારણમ ચમ ચ કરે કમ્મમ કમ્મ વસતિ તસૌ વેવ કાલે ન બંધવા બંધવ એમ વેંતી। સંસારમાં કોઈ સગા તમારું થતું નથી, બધાનો સ્વાર્થ સરે તો સગા છે, નથી તો કોઈ થતું। બધાએ કારણ આપ્યા છે। વારંવાર મોહક શબ્દ વગેરેને જીતનાર સંયમ માર્ગમાં વિચરનાર મુનિ વિવિધ પ્રકારવાળા પ્રતિકૂળ શબ્દ અને વિષયોની ઉપસ્થિતિમાં મનથી પણ રાગદ્વેષ ન કરે। મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભગવાને સાધુ સાધ્વીને લક્ષ્યમાં રાખીને કર્યું છે। એટલે એમને ઉદ્દેશ્ય બનાવ્યા છે કે નહીં, તમે પહેલા સાવચેત રહો, સંસાર તજ્યો છે, છોડ્યો છે, એટલે હવે તમે પ્રમાદમાં જીવન જીવશો તો પછી હારી જશો। આ વાત એટલી છે। હવે પ્રમાદમાં નથી જીવવું, હવે પ્રમાદમાં નથી ચાલવું। એટલા માટે આત્માને આપણે સમજાવતા જઈએ છે। સપૂવમેવં ન લભેદ્ય પચ્છા એસો વમા સાસય વાઈ આનમ વિષયાઈ સિઢિલે ભાવ આઉ અમ્મી કાલો ભણીએ શરીર સભે। એ જીવ પહેલાથી જે છે અપ્રમત્ત જો ન થયા અને આત્માને અપ્રમત્ત થવાના સંસ્કાર ન પડ્યા તો પારકી પંચાત ઘણાને પહેલેથી જ ગમે છે, ટેવ પડી ગઈ। સામાયિક છોડીને પારકી પંચાતમાં લોકો પહેલા જાય।
ધર્મ છોડીને પોતાનું આચરણ છોડીને પારકી પંચાયતમાં લોકો પહેલા એને એમાં રસ નહીં જાય. તો એ જીવની પરિણતિ એવી છે, એ જીવની રસ રુચિ એવા પ્રકારની છે, એટલા માટે બીજું કોઈ કારણ નથી. હવે એ જીવને રસ જગાડો. પહેલા હું આત્માર્થી છું, હું આત્માર્થી છું એમ સમજીને આત્માને પહેલા આ બાજુ જે છે ને રસ રુચિ જગાડવી. વાત ત્યાં છે. એવી જો રસ રુચિ એનામાં જાગી જશે તો એ પછી બધું જ પોતે કરવા માટે તૈયાર. આત્માર્થી બનવું એટલે અપ્રમત્ત બનવું, અપ્રમત્ત બનવું એટલે આત્માર્થી બનવું. દેહાર્થી બનવું એટલે પ્રમાદીપણું છે ને પ્રમાદી રહો એટલે દેહની પ્રાધાન્ય. પણ બહારથી બધી ક્રિયા કરતા હોવા છતાંય અંદરથી તો આત્માએ પોતે પોતાનો ત્યાગ ભાવ જાગરવો જ પડશે. અંદરથી તો આત્માએ પોતે પોતાનો ભાવ વધારવો જ પડશે. એ સિવાય તો નહીં ચાલે, એ સિવાય નહીં ચાલે. એટલે એવા પ્રમાદના પ્રકારનો એને ભાવ જાગૃત કરવા માટે આ પુરુષાર્થ કર્યા વગર કોઈ વિકલ્પ જ નથી, કોઈ છૂટકો જ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? હવે ભગવંત આવી રીતે આવતા આવતા આગળ જે છે 5મો અધ્યયન છે અકામ મરણીય અધ્યયન. હવે એની અંદર આ 5મું અધ્યયનમાં આપ્યું કે અકામ. હવે એની સામે જે છે આપણે જોઈએ સકામ. અને એવા પ્રકારના મરણની વાત કરી છે. કયું મરણ આપણે કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવું? બોલો, કોને કયું મરણ ગમે છે? કોને કયું મરણ મેળવવું જોઈએ? કોણ કયા મરણમાંથી કઈ રીતે? એટલે આ વાત આપણે અહીંયા સમજાવી છે કે સકામ મરણમ, ઈચ્છા વાલું મરણ. આ મળે, હું મરીને આમ થવું, મને મળીને આમ મળે, હું મળીને, એ બધી તમારી ઈચ્છાઓ જે છે એ બધી સકામ ઈચ્છાઓ. એવી ભૂલ કરશો નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? એવી ભૂલ કરવા જશો તો બધી ઈચ્છાઓને જ આધીન થઈ જશે. એટલે કોઈ પણ વખતે મરવું મૃત્યુ માટે થઈને આવા નિમિત્તો ન ગોઠવો. ઘણા લોકો મરે છે. આત્મહત્યા બધી શું છે? મારે એની હાથે જ પરણવું છે, મારે એને જ પરણવું છે, એ નહીં એની હાથે નહીં તો પછી મારે મરી જાય. હવે ઘણા જઈને કે છે કે ભાઈ મા બાપ ના પડે છે, હાલો 2 જણા દરિયામાં પડીને મરી જઈએ. પછી આપણે હવે એવા મરણો બધા જીવોની ગતિને ભાવ બગાડી દે છે, એનું ભાન નથી. મનુષ્ય જન્મ આટલું કિંમતી જન્મ એનું ભાવ બગાડે છે, એને ભાન નથી. આવા નિમિત્તોની પાછળ, તુચ્છ નિમિત્તોની પાછળ ઘણા જીવો પોતાનો મનુષ્ય ભાવ બગાડી દે છે. કેટલાય જીવો મનુષ્ય ભાવ બગાડે છે. પણ હવે એમને મનુષ્ય ભાવની કદર જ નથી, સમજણ જ નથી. કઈ તીવ્ર રાગની કામાંધતા છે, મોહાંધતા છે. એટલે એમને આ કોઈ મનુષ્ય ભાવની કદર નથી. ઘણા હામે થઈને મરવા જાય છે, ઘણા હામે થઈને આત્મહત્યા કરે. શું કેવું? શું હામે થયું? હવે સંસારમાં મરણના આવા બધા નિમિત્તો સાંભળીએ તો આપણે છક થઈ જઈએ. 10 વર્ષનું છોકરું જે છે એ પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ આવ્યું તો એના કારણે મરવા જાય. હવે આવું ચાલ્યું છે બધું. હવે કર્મ તમારે તો એક જ ગાંઠ પકડી રાખી બધી. એટલે બધું કર્મમાં લખાય. એટલે બધા કર્મો પહેલા 1000 ભવ પહેલા ના, લાખ ભવ પહેલા ના, અનંતા ભવ પહેલા ના. એટલે કોણ લખવા બેઠું હતું ત્યાં બધું? આવું ક્યાં શીખીને આવ્યા છો? આ માજીને કઈ રીતે સમજાવે? પણ આ નિમિત્તની બુદ્ધિ જાગી છે. આવા નિમિત્તો વર્તમાનમાં સામે જોયા ને એમાંથી એની બુદ્ધિ બગડી છે. એનું શું કરશું? તો દવા કરપ બંધાય જ નહીં ને. કઈ બધું પહેલા એવું લખેલા, બધું પહેલા એવું લખેલા, નવું કઈ થાય જ નહીં. કોઈ નવા કર્મ જ ના બંધાય. તો નવા ક્યાંથી બંધાય? નવા ક્યાંથી? નવાની વાત આવે ત્યારે તમારે તો એક જ પકડી રાખો, એનું પહેલા લખીને લાવ્યો છે, એનું પહેલા લખીને લાવ્યો છે, એનું પહેલાનું લખીને. મૂળ કર્મ ગ્રંથ જ નથી ભણ્યા. એટલે હવે નમો રહેતા અહીંયા જે છે આપણે એ સમજવાનું છે કે જીવ જે છે
આમાંથી પોતે નીકળે. હવે સકામ મરણ કે અકામ, પહેલા એક નક્કી કરો ભાઈ, જીવન આપણું જે ચાલી રહ્યું છે અને આ મૃત્યુ તો આવવાનું છે, એટલે આ છેલ્લી પરીક્ષા જીવનની છે. હવે એ પાછળના સંસ્કારો તમારા મૃત્યુના સમયે આવીને ઊભા રહે. અહીંના સંસ્કારો, પહેલાના સંસ્કારો, એ કઈ વખતના તમારા કયા સંસ્કારો, એ બધા તમને જો છેલ્લી જ ઘડી આવીને ઊભા રહેવાના હોય તો હવે આ બધા નિમિત્તો શું કરશે? મરણ એટલે શું? બોલો. આ જીવ શરીર છોડીને જાય છે, બસ એને શરીર છોડીને જવું એનું નામ મરણ. હવે જે જીવ શરીર છોડીને જાય છે, આવું શરીર જે એને મેળવેલું છે એ શરીર છોડીને જાય, પણ આ બધા વ્યવહારો ને આ બધું કામ તમે શરીરમાં રહીને કર્યું છે ને. આ બધું કર્યું છે ક્યારે કર્યું? તમે આ શરીરમાં જ કર્યું. ઓહો, મેં આ બંગલો બાંધ્યો છે, મેં આ મકાન બાંધ્યું છે, મેં આ 10 કરોડનો બંગલો બાંધ્યો, સાહેબ મેં આ કર્યું છે, મેં આ કર્યું છે, સાહેબ મેં લગ્ન કર્યા છે, મારે લગ્ન કર્યા એટલે મેં 2 કરોડ ખર્ચીને લગ્ન કર્યા, આમ કર્યું છે, તેમ કર્યું છે. આટલી બધી વાતો બધાની અંદર મારું 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 ઘણું જોડી 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 જોડીને આત્માને રોજ રાત દિવસ એક જ વાત. હવે એ બધું જ લગાડતા રહીએ એટલે હવે આ જીવ એમાંથી ક્યારે બહાર નીકળે? ક્યારે બહાર નીકળે? રોજના એક પરિણામો, રોજના એક પરિણામો. તો હવે એમાંથી બહાર નીકળશે ક્યારે? आप इधर रहेंगे तब आपके यहाँ का निमित्त ये कौन सा है, ये निमित्त यहाँ का कौन सा है, ये निमित्त आपका कौन सा है, ये किस राग द्वेष का निमित्त है, ये किस वस्तु का, ये किस इच्छा का, ये कौन से. હવે બધું અહીંયા તમારું આયુષ્ય, આ એટલે શું ચાલી રહ્યું છે? આયુષ્ય તમારું પૂરું થઈ રહ્યું છે, પણ તમારી બધી ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ? आयुष्य तो नियत है, वो तो निश्चित ही. आप इतने वर्षों का लेकर आए हो, इतने वर्षों तक जीना है, बाकी तो शरीर छोड़ के जाना ही. बोलो अब क्या करना? कोनी इच्छाओं पूरी थवानी छे? कया जीवनी संसाરની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય એવી શક્યતા છે ખરી? कोई दानो संभव नहीं. आपका मोहनीय कर्म इतना बड़ा है, इतना विशाल फैला हुआ है कि आपकी सब इच्छाएं मोहनीय कर्म के अधीन है. इच्छा कौन करावे छे? मोहनीय कर्म. इच्छा पूरी कौन करावे छे? अंतराय कर्मनो. હવે અંતરાય કર્મ જેનું જેટલું ઓછું હોય, ઘટેલું હોય તો ઈચ્છાઓ પૂરી થાય. અંતરાય કર્મ જેનું જેટલું વધારે હશે તો મોહનીયની ઈચ્છાઓ જાગે પણ પૂરી નહીં થવાની. ઈચ્છાઓ જગાડે. મોહનીયનું કામ શું છે? ઈચ્છા જગાડે. ધોળા દિવસે પણ ઈચ્છા જગાડે ને રાતના ઊંઘમાં હો તો ઈચ્છા જાગ્યા કરે. और इच्छा का तो कोई अंत होता ही नहीं है सर. इच्छा का अंत क्या होता है? इच्छा का कोई अंत ही नहीं है. बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. आप अंत कब करोगे? इच्छाओं का अंत नहीं होगा, आयुष्य का अंत जरूर. आयुष्यનું શું છે ભાગશાલી? ખબર છે આ લિમિટથી બહાર આગળ આયુષ્ય વધવાનું નથી, એનાથી ઘટશે ખરું. આ આયુષ્ય મૃત્યુ તમારી કાલે આવીને અહીંયા થાય, આ મૃત્યુ આવીને કાલે તમારી અહીંયા થાય, આ મૃત્યુ આવીને કાલે આયુષ્ય તૂટી જાય. ભાઈ તમે બોલતા નહીં લખાયેલું હતું, લખાયેલું હતું, જૂનું લખાયેલા લખાયું છે 100 વર્ષનું આવ્યું. કેટલું લખું તમારું? 100 લખું ને. હવે 100 પૂરા કરશો? જોડો હાથ જોડો. નમોરી અંતરામ. 100 બોલે છો ને તમે, બોલે છો તો પૂરું કરો. લખો હાથ જોડો. હું પહેલા नहीं मरूं, 100 पहला मरी नहीं जाए. अब ये आयुष्य है, घट सकता है. घटने के निमित्त बहुत. 1-10 सेकंड નું ભૂકંપ થાય, તમારા 14 માલનો શું હિસાબ? ખાલી 10 સેકન્ડ થાય તો એ તમારા 14 માલ ભાગશાલી, કોઈ હિસાબ. मृत्यु के अनंत कारण है, मृत्यु के सब निमित्त अनंत है. जन्म का एक ही निमित्त है, माता के गर्भ से ही जन्म लेना है, बस दूसरा निमित्त नहीं. अब आप मृत्यु के कारणों को देखोगे तो કેટલાય નિમિત્તો છે.
આ બધા કયા નિમિત્તો છે? અકસ્માતના નિમિત્તો, આઘાતના નિમિત્તો, ઉપઘાતના નિમિત્તો, પરપદ નિમિત્તો. તમે અહીંયા બેઠા છો ને આ યુદ્ધ ચાલે ને ચાઇના વાળો એક બોમ્બ ફેંકે અહીંયા, હવે તમે તમારા કર્મમાં લખાયેલું છે? આ બધી આકસ્મિક ઘટનાઓ, આ બધી બહારની નિમિત્તો, કાલ છે, સ્વભાવ છે, નિયતિ છે, પૂર્વકૃત કર્મ છે, પુરુષાર્થ છે. આ બધા કેટલા નિમિત્તો ભેગા થયા, કેટલા બધા નિમિત્તોમાંથી આવું કંઈક થયું અને એવા કોઈ નિમિત્તે તમારું આયુષ્ય તૂટી જાય, ભાગશાલી બહુ બડી વાત, બહુ મોટી ગડબડ થઈ જશે. તો હવે તમારી ઈચ્છાઓનું શું થશે? ભાઈ તમે કહો સાહેબ દીકરાના લગ્ન બાકી છે, દીકરીના લગ્ન બાકી છે, સાહેબ આ બાકી છે, સંસારના બધા કામો બાકી છે, તમારું આયુષ્ય પૂરું થઈ રહ્યું છે. તો હવે તમને શું થશે? આર્ત ધ્યાન સિવાય બીજું શું થાય? જે ઈચ્છાઓ બાકી છે, જે કામો તમારા બાકી છે, પૂરા નથી થયા, આ આયુષ્ય અહીંયાના બદલે અહીંયા તૂટી ગયું, એટલે તમે આર્ત ધ્યાનમાં ગયા. આર્ત ધ્યાનમાં ગયા એટલે ત્રીજે ગતિ થવાની. બોલો હવે શું કરવું? જે આર્ત ધ્યાનમાં જાય એની તીર્ય ગતિ 101% થવાની. જે રૌદ્ર ધ્યાનમાં જાય એની નરક ગતિ થવાની. હવે આ લેશ્યાઓ બધી બંધાયેલી છે અને કસાય તમારા સ્વભાવમાં સાથે ગોઠવાયેલો છે. હવે ક્યાં તમારું મરણ થાય, ક્યાં મરો? હા, હવે તમારું પુણ્ય વચ્ચે આવે એટલે આ તમને નિમિત્ત આવ્યું પણ ટળી ગયું. ખ્યાલ આવ્યો? આ નિમિત્ત આવ્યું ને ટળી ગયું. પ્રબળ પુણ્ય હોય સાહેબ, ગાડીનું એક્સિડન્ટ થયું પણ અમે બચી ગયા. ખાલી એક જરા પગની હાડકી તૂટી ગઈ તો અમે 6 મહિના ખાટલામાં રહ્યા. હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરે લોખંડનો સળિયો નાખીને જોડી દીધો પણ જીવન બચી ગયું. निमित्त आपके टल गए. प्रबल पुण्य हो तो यहाँ पर भी आप टल गए, आप नहीं मरे. એમ કરતા કરતા તમારું આયુષ્ય જે છે છેક સુધી 100 સુધી પહોંચે. જેટલું લખાયું હોય ત્યાં સુધી તમારું પૂરેપૂરું આયુષ્ય પહોંચે. ઈચ્છા, હવે ઈચ્છાનું નિયંત્રણ કરો, એ તમારા હાથમાં. ઈચ્છા રાખીને મરશો નહીં, ઈચ્છાઓ કરીને મરશો નહીં, ઈચ્છાઓ બાંધીને મરશો નહીં. હું આ માસ ગમન કરું છું, 28 કરું છું, 8મ કરું છું, પાલિતાણાની જાત્રા કરું, મને આ ભોગ મળે, મને આ મળે, મને આ મળે, મને આવું બધું મળે. સાહેબ આ વખતે મને જે મળ્યું છે એના કરતા અઢળક વધારે સારું મળે. अब आप सब इसी इच्छा में मरोगे तो आपका जो है मरण भी बिगड़ेगा. ख्याल आया? એટલે શું બોલા? હો મમમ તુહ પ્રભાવો ભયવમ ભવ દિવ્યો. હે ભગવાન, મને તમારા પ્રભાવથી, ખ્યાલ આવ્યો? આ તમારા પ્રભાવથી મને આવું મળે. મને જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય એમાં તમારો પ્રભાવ. પ્રભુ, આ ભક્તિ કરું છું, આરાધના કરું છું, દર્શન પૂજા કરું છું, બધું કરું છું. તમે કરતી વખતે ઈચ્છા વચ્ચે ન લાવો, કરતી વખતે ઈચ્છા વચ્ચે ન લાવો. એમાંથી અલિપ્ત રહેવાની કોશિશ કરો અને આત્માને સમજાવો અકામ મરણ. ખ્યાલ આવ્યો? મારે કોઈ એવી રીતે મારું મોત બગાડવું નથી. એ લક્ષ્ય જો આવી જાય તો આપણે કદાચ જે છે એ દિશામાં જઈએ તો કામ થાય. આ પ્રમાણે વ્રત રૂપી શિક્ષા યુક્ત ગ્રહવાસમાં પણ સુવ્રત સંપન્ન ઔદારિક શરીરથી પણ છૂટું પડીને આત્મા વૈમાનિક દેવગતિમાં જઈ શકે છે. હવે કોણ કઈ રીતે મરે ને કોને કઈ ગતિ મળે ને કોને કેવી ગતિ મળે, ખ્યાલ આવે? એ મરણ ઉપર આધાર ગતિનો છે. કારણ મૃત્યુ સમય તમારી લેશાઓ કઈ રહેશે, ઈચ્છાઓ કઈ રહેશે, એવા વિચારો બંધાતા જશે, એવી વિચારધારાઓ તમારી ગોઠવાતી જશે. તો તમારી શું થશે લે પહેલા નક્કી કરજો. હવે એવી રીતે એ કક્ષા આત્માની ન થઈ જાય એ જોવાનું રહ્યું આપણે. એટલે એમાંથી જે છે ભવ જીવ બગાડી ના દે. કારણ કે છેલ્લી ઘડી સુધી પણ બાલ મરણ, પંડિત મરણની પરીક્ષા કરીને પંડિત મરણની અને દયા ધર્મની ક્ષમાપૂર્વક વિશિષ્ટતા કરી મરણકાલ પહેલા જે પોતે અનાકુલ મનવાલો થાય, અનંત તેમ અંતકાલમાં પણ તેવો જ પોતે બની અને મર્યાદાવર્તી મુનિ પ્રસન્નતાને ભજનારો થાય. ચાલો, તમારે મરવાનું છે ને અમારે મરવાનું છે. ફરક કેટલો છે?
તમારે કુટુંબ, પત્ની, પુત્ર, પરિવાર, ધન સંપત્તિ, મકાન, ગામ, ઘર, બંગલો બધું જ છે. એટલે એટલી બધી દુનિયાભરની ઉપાધિઓની ચિંતા તમને. મરણ સમયે તમને તમારા આત્માનું ચિંતન નહીં થાય. દીકરીના લગ્ન ન થાય, પુત્રનો થયો, આની થઈ, આની ચિંતા થઈ, આની और संसार में क्या व्यवहार है, मारी चिंता कोई करे એ મારા માટે સારું લાગે છે, મને ગમે. મારી ચિંતા કરનારું કોઈ તો છે. આ લોકડાઉનના 8 મહિનામાં લોકોને ધોલા દિવસે તારા દેખાય કે નહીં, સંબંધોના પણ ફરકો સમજાઈ ગયા, संबंधों फर्क समझाई गया। ख्याल है? अब ये सब है, ये सब होता रहेगा. પણ આ પાછું જો તમારે કોરોના મટી ગયો અને પછી કઈ ન રહે તો આ બધું પાછું ભૂલાઈ જશે. પછી ના સાહેબ હવે એવું કઈ છે નહીં. આ તો કોરોનાના હિસાબે સગા ભાઈનો પણ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો, બધાને ભલભલાને આવી. પણ એ તો દિન જાને વાલે, એ તો નિમિત્ત है, टाइम बिंग है, ये तो टाइम પૂરતા નિમિત્ત है. અંદરથી તમારી સમજણ જે છે જ્ઞાન દશામાંથી જાગૃત થવી જોઈએ, એમાંથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય તો કાલે અભિપે સદ્ધીમ તાલી સમજ. એટલે ઉત્તરાધ્યાય સૂત્ર આગમની અંદર આવા મરણ માટેના 2 થી 3 અધ્યયનો આવશે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ભગવાન પહેલા અહીંયા તો સાધુને શીખવાડે છે કે સાધુએ પહેલેથી જ કુટુંબ, પરિવાર, ઘર બાર, મકાન, બિલ્ડિંગ, ઘર, સંબંધ, સગા સંબંધી, ધન સંપત્તિ બધું છોડીને આવે. એટલે એમાંનું કોઈ કારણ તમારી મૃત્યુમાં નિમિત્ત નહીં બનવું આવે. એટલે હવે આપણે આપણું મરણ સુધારવા માટે ઘણા સારા નિમિત્તો છે. એટલે સાધુના મરણને શું કહો? કાળ ધર્મ પામે છે. કાળ ધર્મ, આ કાળમાં જીતવાનો જે ધર્મ હતો એ સાચવી રાખવો. મરણનું કાળ તો છે જ, મૃત્યુનું કાળ હોવા છતાંય આ કાળમાં જે ધર્મમાં રહેવાનું હતો, જે ધર્મમાં ટકી રહેવાનું હતું, એ બરોબર ટકી રહ્યા. આ જોડવાનું છે. अब ये नहीं जोड़ा आपने तो फिर बात अलग है, फिर बात अलग है. એટલે સાધુ કાલ ધર્મમાં, એ કાલે મરણ કાલે એ ધર્મમાં રહ્યા, ધર્મમાં ગયા. ખ્યાલ આવ્યો? ધર્મ નથી છોડ્યો. अब आपके लिए तकलीफ क्या है? काल धर्म क्यों नहीं लगाना आपका? હવે લોક વાયકાથી સ્વર્ગવાસ લગાડો, બીજે તો કઈ કહેવાય નહીં, ખરાબ બોલાય નહીં, તિર્યંચવાસ કહેવાય નહીં, નરકવાસ કહેવાય નહીં. કોણ લખે અમારા બાપા નરકવાસ થયા અને અમારા બાપા તિર્યંચવાસ ગયા ને? કોણ લખે? એટલે હારું હારું લગાડવા માટે લખવાનું બસ. આ તો સ્વર્ગવાસ લખો, બીજું શું થાય? વ્યવહાર નહીંથી લોકને રાજી કરવાના છે, बाकी तो जे कर्म કર્યા છે એ प्रमाणे नहीं गति. अब यहाँ आप देखिए इसके अंदर एक 6ठा अध्ययन आता है, क्षुल्लक का निर्ग्रंथी अध्ययन. अब एक एक अध्ययन का सारांश हम समझ रहे. भगवान ने अंतिम देशना के अंदर जो तत्व जैसा समझाया है, ये 6ठा अध्ययन आया है. इसके अंदर जो है अब यहाँ पर ये क्षुल्लक शब्द जो है अब दिगंबरों में प्रचलित है, हमारे यहाँ तो हो गया, निकल गया है. अब इसके साथ में निर्ग्रंथ એટલે સાધુ માટેનો બીજો શબ્દ વાપર્યો છે, નિર્ગ્રંથ. એટલે શું? કોઈ પણ જાતની ગાંઠ વાળ્યા વગરના. અમને શું કીધું? તમારા કપડા અમારા કપડામાં ફરક શું છે? સીવેલાય નહીં, સાંધેલાય નહીં, ફાટેલાય નહીં, બળેલા નહીં. એમ ને એમ કપડું જે છે જેવું બન્યું છે એવું લાવીને ઓઢી લેવું. એટલે સાધુ આખી જિંદગીમાં ફેશન કરી જ નાખે. તમારે સૌથી પહેલા કાપવાનું, સાંધવાનું, જોડવાનું કરીને માપ, સાઈઝ, કલર બધું કરીને આપવાનું. એટલે આખી જિંદગી તમે એ ફેશનમાંથી બહાર નીકળી જ ના, કાયમ માટે ફેશન. હવે એનો રાગ દ્વેષ વધે છે, વાત એ છે. એના નિમિત્તે રાગ દ્વેષ થાય. સાધુને શું કહ્યું છે કે પહેલા ગ્રંથિ વગરના, ગાંઠ વગરના, કોઈ જાતની ગ્રંથિ જ નહીં, કોઈ જાતની ગાંઠ જ નહીં, કોઈ કપડા સીવવાના નહીં, કોઈ કપડા જે છે રંગવાલા લાવવાના નહીં, લાલ પીલા કરવાના નહીં, અને સીવી કરીને ડિઝાઇન ફેશન કઈ કરવાની નહીં. એટલે બધું જ નીકળી ગયું. હવે આ બધી વ્યવસ્થા તો કેવલીઓ જ કરી છે, તીર્થંકરે જ કરી છે. પણ તીર્થંકરો કેટલી દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી કરી છે કે હજારો વર્ષો સુધી એક ધારી એક સરખી વ્યવસ્થા ચાલે. ભગવાનનું શાસન 21,000 વર્ષ ચાલવાનું છે. અને 21,000 વર્ષમાં આ યુનિફોર્મ જે કરી દીધો એ જ યુનિફોર્મ રહેવાનો છે.
એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે, કોઈ નહીં બદલે. એટલે એક ધારી વ્યવસ્થા અખંડ રહેશે. તમને વેશ જોતાની હાથે સાધુ યાદ આવવા જોઈએ. તમે ગાડીમાં હો કે પ્લેનમાં હો, તમે વેશ જોયો તમને સાધુ યાદ આવે, દૂરથી નમસ્કાર કરી. આપણા ભાવ સારા થવા માટે બધાને એમ લાગે છે કે ભાઈ સાધુનું દર્શન વંદન પણ આપની કર્મ નિદ્રા માટે છે. એટલે હવે એ સાધુ કેવા થયા? બિલકુલ જે છે નિર્ગ્રંથ. એનું અપોઝિટ વર્ડ શું છે? ગ્રંથ. ગ્રંથિ એટલે ગાંઠ બાંધેલા લોકો. કપડામાંય ગાંઠ નહીં એમ નહીં, મનમાંય ગાંઠ નહીં. કપડા લત્તામાં ગાંઠ નહીં એમ નહીં, અંદર તમે કસાયની ગાંઠ વાળો જ નહીં. અંદરથી તાત્પર્યાર્થ લીધો છે કે સાધુ એટલે ગાંઠ વગરના. એને માટે નિર્ગ્રંથ શબ્દ છે. એટલે પહેલેથી વર્ષોથી આ શબ્દ ચાલ્યો આવતો હતો. 10 વૈકાલિક આગમની અંદર પણ નિર્ગ્રંથ શબ્દ મુખ્ય વપરાયો છે. સાધુ કેવા? નિર્ગ્રંથ. એ નિર્ગ્રંથતા એમની લીધી, બસ હવે કોઈ ગાંઠ નહીં, મનમાં ગાંઠ. તો શું થયું? જે મનમાં ગાંઠ રાખીને જાય એ ભવિષ્યોની અંદર પાછા ભેગા થઈને વેર વાલે. જેને મનમાં કોઈ જાતની કસાયોની ગાંઠ બાંધી જ નથી, એને ભવિષ્યમાં કોઈની હાથે વેર વાળવાનું કઈ રહે જ નહીં, કસાય કરવાનું જ નહીં. પણ એ ખાલી સાધુ માટે થોડી છે કે ગ્રસ્ત માટે કેમ નહીં ભાઈ? તમારે પણ કોઈની હાથે ગાંઠ બાંધીને જવું નહીં. વેવાઈ હોય કે વેવાણ હોય, સગા હોય કે સંબંધી હોય કે ન હોય, કોઈની સાથે કોઈ જાતની રાગદ્વેષની ગાંઠ બાંધીને જવાથી ભવિષ્યની અંદર વેર ઝેરના નિમિત્તો ઊભા થઈ જાય છે. ભવિષ્યમાં ક્લેશ કસાયના કારણો ભારે મોટા થઈ જાય છે. એટલે એ કરવું જ નહીં, કોઈની હાથે કોઈ જાતનું નહીં. આટલું પણ નિમિત્ત હોય, સહેજ પણ રાગદ્વેષનું નિમિત્ત હોય, એ પણ ખમાવી ખમત ખામના કરી કરાવીને લેવડ દેવડ કરીને છૂટા થાવ. થોડાક વસ્તુનું 2 પૈસાનું નુકસાન હોય તો જતું કરો, 2 વસ્તુનું નુકસાન હોય તો જતું કરો, એમાં કઈ મોટી વાત નથી. પણ થોડીક વાત માટે, 2 વસ્તુ માટે કે પૈસા માટે કે સંપત્તિ માટે વર્ષો સુધી ભાવ બગાડવો નહીં, એ ધ્યાન રાખ. કોઈ સંજોગોમાં પહેલા કિંમત કરો, કદર કરો મનુષ્ય જન્મની. કસાયોની પરિણતિ સમજો, ભવિષ્યના ભવો સમજો ભાઈ. બધું જ વર્તમાનમાં નજર સામે છે એટલું જ સારું છે એવું માનશો નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? ભવિષ્ય તો इससे भी बहुत खराब हो जाता है. એટલે પહેલા એનો વિચાર કરો. ભાવિ ભવ થવાના તો છે જ, કેમ કે આજે તો મોક્ષ નથી. આજે ને આજે તો કઈ સંસારમાંથી છૂટી જવાના તો નથી. તો સંસાર તો ફરી આવતા ભવમાં પાછો સંસાર તો છે જ, ભવ તો થવાના છે. પણ ભવ થાય એનો વાંધો નથી, ભવ બગડે નહીં એ અગત્યનું છે. ક્લેશ કસાય વધી ના જાય, પાછા ભવાંતરે રાગદ્વેષ વધી ના જાય. આ તો સારું હતું કે મરુભૂતિ એક પક્ષે પોતાના તરફથી ખુલ્લો હતો ને એકલા કમઠે જે છે ગાંઠ બાંધીને બાંધેલી છે. એકલા કમઠે ગાંઠ બાંધી છે. મરુભૂતિ એક પક્ષે કોરો રહ્યો એટલે 10 ભવમાં છેડો આવ્યો, નહીં તો 10,000 ભવે પણ છેડો ના આવે. ગાંઠ બાંધીને નહીં જવા. એટલે અહીંયા ભગવંત જે છે આપણને આ મુદ્દો મુખ્ય રીતે સમજાવે છે. તો એમાં શું કરવું? તત્વજ્ઞાન વગેરેના જેટલા ભાવો આપણને જાગતા હોય એટલા ભેગા કરો. જેમાંથી તત્વ સમજવા મળતું હોય, જેમાંથી તત્વ જાણવા મળતું હોય, એ રસ્તા તમારે લઈને ભેગા કરવાના. એમાંથી આપણે જે છે ઘણી વખત તત્વનું ચિંતન કરવાનું મન થાય, અંદરથી આત્માને ભાવનાઓ ભાવવાનું મન થઈ જાય. આ તો બાકીના સંસારના નિમિત્તોથી લઈને તો કઈ વળવાનું નથી. માયા પિયા ન્યા નુસા ભાયા ભજ્જા પુત્તાયા ઓરસા ના અલમતે મમતાનાયા લુપંત સકમુના. સ્વકર્મથી પીડાતા માતા પિતા પુત્ર ભાઈ બહેન બધા પત્ની પુત્ર વગેરે કોઈ સંબંધીઓ આવીને તમને તમારા દુઃખમાં બચાવી શકવાના નથી, તમારા કર્મમાં કોઈ ભાગીદાર થવાના નથી. આ વાત એટલી જ. અજથમ સબો સર્વમ દેશમ પાણે વ્યાપિયાય ન હણે પાણીનો પાણે ભય વેરાઓ ઉભરાય. ઇષ્ટ મનોગત ઇષ્ટ સંયોગ
હેતુઓથી થયેલ સુખ વગેરે સર્વ પ્રિય અને સર્વ સ્વરૂપે જાણી સર્વને પોતાના પ્રાણો અત્યંત પ્રિય હોય છે એમ જોઈ અને અભૈર અને ભય વગરના એવા મુનિઓએ પોતે પોતાની રીતે પોતાના પ્રાણીઓના પ્રાણો પણ નહીં હણવા એવી રીતે એને લક્ષ્ય રાખવું. જે કઈ શરીરે સત્તા વન્ય રૂપે સવસો મણસા કાય વક્યણમ સર્વે તે દુઃખ સંભવ. એક વાત ચોક્કસ કહી છે ભગવાને કે કોઈ પણ જાતના શરીરના વિશે અને રૂપ રંગ સ્પર્શ આદિના વિશે સર્વતા મન વચન કાયાથી જો આસક્તિ રાખી તો ભવ બગડી જશે. આસક્તિ નહીં. સંસારમાં છો રો છો એટલે કપડાય પહેરવા પડે ને દાગીનાય પહેરવા પડે, પણ એના વગર ચાલે જ નહીં. મને એ વાત નહીં, એની આસક્તિ નહીં જો એના વગર પણ મારું જીવન ચાલી શકે એમ છે. મને એની કોઈ આસક્તિ નથી, એના વગર ન જીવી શકું એવો વસવસો નહીં રાખતા. એમ કરતા એસના સમીઓ લજ્જુ કામે અન્યો ચરે अपमत्तो पमत्ते हिम पिंडवायम गवेसे. अब साधु आदि अपने जीवनचर्या जिस तरह से आहार पानी गोत्री आदि को भी चलाता हुआ जीवन जिए तो वो भी अपने आप में उसको कोई बाधा नहीं है, तकलीफ नहीं, शांति से जीवन जीवानु છે. એટલે એની અંદર તમે જે છે સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી લબ્ધિની અપેક્ષા એકી સાથે સર્વ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન દર્શનધારી તીર્થંકર એવા પરમાત્મા વૈશાલિક પ્રભુ સિદ્ધાર્થનંદન વર્તમાન સ્વામી આ પ્રકારે સમોસનમાં ધર્મ તીર્થનું કથન કર્યું છે, ધર્મ તીર્થ વર્ણવ્યું છે. તમે તમારા આત્માનું હિત સાચવવા માંગતા હો. હવે સંસારમાં સૌથી મોટો ભાગ શેનો છે? કસાય. એકબીજાની સાથે સંસારના વ્યવહારમાં સૌથી મુખ્ય ભાગ ભજવનારું કોણ છે? કસાય. એવા કસાયોમાંથી તમારે બચવું કે ના બચવું પેલા એ નક્કી કરવું. જેમ બને એમ કસાયના નિમિત્તો ટાળ, જેમ બને એમ કસાયના રાગદ્વેષના નિમિત્તો. એ માટે પહેલા બુદ્ધિ બનાવો. એને આમ કીધું આમ, એને આમ કર્યું આમ, એને આમ કર્યું, કઈ જોવાનું. સર્વે જીવા કમ્મ વસ. જ્યારે બહારનું બીજાનું કોઈનું નિમિત્ત આવે તો મહાવીરનું વચન યાદ કરો, બધા જીવો કર્માધીન છે. બધા પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે જ વર્તવાના છે. મારે શું કરવું, મારે શું કરવું, મારે નિર્ણય. હું એ નિમિત્તો ટાળું સમજ્યા. જેટલા બને એટલા સંસારના નિમિત્તો ટાળતા જશો, ટાળતા જશો, ટાળતા જશો, એટલા તમે પોતે તમારી અંતર આત્મામાં તલ્લીન થશો, એટલી આસક્તિઓ ઘટતી જશે. આ સૌથી મોટી વાત એ છે. અહીંયા પરમાત્માએ બીજી એક વાત કરી, ઉરભ્રિય અધ્યયન, એક 7મું અધ્યયન જે લાવ્યા છે. હવે એ અધ્યયન જે છે આપણને અહીંયા નામ આપ્યું છે ઉરભ્રિય. આ શબ્દ જે છે એના માટેનું છે, ધ્યાન રાખો. ઉરભ્ર શબ્દ છે, આ અર્થ નંબર સાચો ગુજરાતીમાં જેને ઘેટો કહેવાય છે. ઘેટા બકરાના ટોળા જેને આપણે કહીએ છીએ એમાંનો આ ઘેટો છે ઉરભ્ર. હવે એક કુટુંબે જે છે પોતાને ત્યાં મહેમાન આવવાના છે, મહિને 2 મહિને. માંસાહારી કુટુંબ છે એટલે એક ઘેટો લાવ્યા છે, બકરો. અને હવે એને પોતે જે પોતે ખાય છે એને સારું સારું ખવડાવે છે. ઘાસપૂસ તો ખાય, ઘાસપૂસની હાથે એને જે છે અડદ ને તુર ને મગ ને બધું જ જે છે એને ખવડાવતા ખવડાવતા એને સારું રષ્ટપુષ્ટ કરવો છે. ઓલો બિચારો ઘેટો શું સમજે? એને તો બધું ખાવા મળે છે ને, એટલે એને શું સમજણ પડે? ઓહો હો, કેટલું સરસ મને રાખે છે, જુઓ કેટલું મને ખવડાવે છે, કેટલું બધું સાચવે છે. અને પછી એ એનું વજન જ તપાસ્યા કરે. ભાઈ અમે 2 મહિના ખવડાવ્યું, કેટલું મને વજન કેટલું વધ્યું? 6 મહિના ખવડાવ્યું, હવે એનું વજન કેટલું? તો શું એના શરીરમાં માંસ વધે. હવે એ માંસ વધે પછી મહેમાનો આવશે દિવસે એને કાપીને બધા ખાઈ જશે. શું થયું? શું ફાયદો થયો? એ બેચારાને શું ખબર પડી? એને શું સમજણ પડી? એ તો બ્રહ્મ જ રહ્યો ને. પહેલે જ દિવસથી ખવડાવતી વખતે જ એમની દાનત ખોટી છે. એમને મારવા માટેની દાનત છે. એને મારીને એનો જ માંસ ખાવાની વૃત્તિ છે, એટલે જ આ કરી રહ્યા છે. એને ખવડાવી પીવડાવીને સારો રષ્ટપુષ્ટ કરી રહ્યા છે. એ એને ભાન નથી, એને ખબર નથી. એવી જ હાલત આપણી છે.
ખ્યાલ આવ્યો? આપણે પણ જે છે આપણા શરીરને રષ્ટપુષ્ટ કરીએ, ખવડાવી પીવડાવીને રાજી રાખી, અને છેલ્લે જ્યારે મૃત્યુ આવે છે ત્યારે શું? ત્યારે શું? ઘણા ખૂબ ખાઈ પીને બસ એક જ લક્ષ્ય છે, સંસારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આહાર નિદ્રા. ભાઈ તમે તો હવે શરીર કેટલું વધારે છે એને, જે આપણે ક્યાં ચિંતા છે? આપણે ક્યાં ચિંતા છે? ઉપાડનારા લઈ જશે. એને એક જ નિશ્ચિંતપણે બેઠા, એસા મત સોચવા. કોઈ કોઈનું નથી, પછી કોઈ સગું થવા આવતું નથી. જહા ખલુ સે ઉરભે આએ સાએ સમીહીએ, એવમ બાલે અહમ મિઠ્ઠે ઇહરે નર આવો. જે જીવો જે છે નરકગામી જીવો છે, ખ્યાલ આવ્યો? જેમને નરકમાં જવાનું છે અને અહીંયા પોતે સુખ મેળવવા પાપ પ્રવૃત્તિ કરે છે. દુરાચાર, વ્યભિચાર, કોઈ પણ પાપની પ્રવૃત્તિ સુખ મેળવવાની બુદ્ધિથી કરે. હવે એમને ગતાગમ છે? શું ખબર છે? આ બધી પ્રવૃત્તિઓ કરીને તરત સામે નરક મળવાની છે એની ગતાગમ છે? આ ઘેટાને આટલું ખવડાવે છે ને ગતાગમ છે કે મને મારવાના છે? એ તો ખાઈને રાજી થાય છે. એટલે કેટલાક સંસારમાં જીવો પાપ કરીને રાજી થાય છે, પણ એમને એ ખબર નથી પાપ પ્રવૃત્તિ કરીને રાજી થાઉં છું પણ મને મારી નરક થશે એનું ભાન નથી, બિલકુલ ખબર. એટલે પાપ પ્રવૃત્તિ કરતા જાય છે, કરતા જાય છે, કરતા જાય છે. એમ કે છે કે અહીંયા ભાઈ એ જીવોએ સમજવું જોઈએ કે હું અત્યારે જે પાપ પ્રવૃત્તિ કરું છું એ મારા માટે નરકગામી થવાની છે, નરકની કારણીભૂત થવાની છે, તો હું બચી શકું એમ છું. એ વિચાર નથી આવતો. એટલે પહેલા કરવો જરૂરી છે. એમ અહીંયા કે છે અનેક વાસના વાસ જા સા પન્નવ ઓઠી જાણી જી અંત્ય દુમેહા ઉને વાસ સયાવીએ. આજે જે લોકો વિષય વાસના કામ સંજ્ઞાની અંદર સુખના ભોગોની મનમાં માનસિક વિચારણાઓ કરતા રહે છે, પરંતુ એમને ખબર નથી કે આ વાસનાઓ, કામ ભોગો, સુખો, સુખોની તૃપ્તિઓ એ કાલે આપનું ભવ શું કરશે, ગતિ શું કરશે એની ખબર નથી. कोई काम भोगों की लिमिट तो होनी चाहिए कि नहीं? आसक्ति आपके अंदर है तो आसक्ति की भी कोई लिमिट तो होनी चाहिए नहीं. अब वो जीव की वृत्ति में एनी वृत्ति ની અંદર એવું આવી ગયું છે કે બસ એમાં સુખ છે, એમાં સુખ બુદ્ધિ અને કરી લીધી એ એનો મિથ્યા ભાવ. 18 પાપની પ્રવૃત્તિઓમાં સુખની બુદ્ધિ કરવી એ મિથ્યા ભાવ છે. હવે ટળ્યું કે ના ટળ્યું? પાપ દુઃખદાયી છે, પાપ સુખદાયી નથી. પહેલા એ બુદ્ધિ બની કે ન બની? જહા કુસગ્ગે ઉદગમ સમુદ્રેણ સમમિણે એવમ માણુસ સગા કામા દેવ કામાન અંતિએ. જેમ કોઈ પણ જીવ ડાભના અગ્રભાગ ઉપર રહેલ જલબિંદુને સમુદ્રના જલ સાથે સરખાવે છે, તેમ અજ્ઞાની જીવ મનુષ્યના ભોગોની સાથે દેવના કામ ભોગોને સરખાવે. મનુષ્ય ગતિના કામ ભોગો ને દેવ ગતિના કામ ભોગો કેટલું અંતર છે? દેવલોકનું સુખ કેટલું મોટું છે, ત્યાંનું કેટલી વિશાળતા છે, એ બધાની હવે મનુષ્યનો શું હિસાબમાં છે? મનુષ્યના કામ ભોગો શું હિસાબમાં છે? પણ હવે અહીંયા બેસીને મનુષ્યના કામ ભોગો ભોગવતા ભોગવતા દેવલોકના કામ ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છા થાય. બસ હે ભગવાન, હું આ બધું કરી રહ્યો છું, મને સ્વર્ગના સુખો મળી જાય. ધર્મ કરીને સ્વર્ગના સુખની કામના રાખે એ એના માટે જે છે નુકસાનકારક. પછી નિયાણું બાંધીને જશે ને સ્વર્ગના સુખો મળશે તો ત્યાં આસક્ત થઈ જશે. મનુષ્યનો ભવ 100 વર્ષમાં પૂરો તો થયો, દેવ ભવ તો ત્યાં લાખ વર્ષમાં પૂરો ન થાય, 10 લાખ વર્ષમાં પૂરો ન થાય. અને ત્યાંની આસક્તિ વધે તો એ આસક્તિની પાછળ જીવ ભવ કેટલા બગાડે. આનું ભાન ક્યાં છે? આ વિચાર આવવો જોઈએ. ધીરજ સપસ્ત ધીરતમ સર્વ દંબાણુ વત્તેનો ચિચ્ચા અધમ્મમ દમિઠ્ઠે દેવેશુ ઉપવજ્જયી. પંડિતની ધીરતા જો કે ક્ષમા વગેરે સર્વ ધર્મોને અનુકૂળ આચરણ કરનારી ભોગ આસક્તિરૂપ અધર્મને છોડીને ધર્મિષ્ઠ જીવ દેવલોકમાં સારી ગતિમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. પૂર્વોક્ત તત્વજ્ઞાની મુનિ બાળપણાથી અને પંડિતપણાથી તુલના કરીને ભાવ પણ
બાલ ભાવને છોડીને પંડિત ભાવનું સેવન કરે એટલે હે જંબુ આ રીતે જીવ પોતાની ગતિ સારી સુધારી શકે છે, આગળ વધી. આપણે આટલા અધ્યયન કર્યા, કાલે ફરી 8મો અધ્યયન આગળ કરશું. આ તો થોડી ભગવાનની અંતિમ દેશના આખાંગોને મેલો ને હમચાર આખી સોસાયટી માંથી આ તો આજે છે, કાલે નહીં આવો એમ કીધું એટલે ભગવાન